So good morning to all of you. Good morning, sir. Okay. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Clear screen தெரியுதாப்பா? Screen தெரியுதாப்பா? Yes, sir. Yes, sir. It is, sir. ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ அந்த ப்ராப்ளம் நான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். ஸோ அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பேசிக் சிம்பிள் ப்ராப்ளம்ஸ் எப்படி சால்வ் பண்றது அப்படிங்கறத பார்த்துட்டு அண்ட் தென் அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நெக்ஸ்ட் போய்க்கலாம். ஒரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி ஹீட் இன்ஜின், ஹீட் பம்ப் அண்ட் ரெஃப்ரிஜிரேட்டர். ஸோ ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஹீட் இன்ஜின் அப்படிங்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா this is the higher temperature reservoir. So this is like a lower temperature reservoir. In between the higher temperature and lower temperature reservoir, heat engine is there. So from that higher temperature reservoir, some amount of heat is supplied to the engine and some amount of heat is rejected from the engine. That is Q1 is supplied, heat supply, and the Q2 is the heat rejection. So this is the T1, T2. Okay. So from that heat engine, so the efficiency is generated. So the performance parameter of the heat engine is efficiency. So that from that working of the heat engine, some useful work is developed. That is W. That is equivalent to the Q1 minus Q2. Okay. So this is the heat engine. So that the efficiency of the heat engine is equal to net work output to the heat supply. The efficiency of the heat engine is equal to net work output to the heat supply. W efficiency equal to net work output to the heat supply. Okay. So in any problem they are given as Q1 or Q2 or T1 or T2 means from that based on this data we are going to find out the efficiency of the engine. Okay. So I'm going to write a simple example. That is, so the higher temperature reservoir, the temperature of the higher temperature reservoir is as 500 Kelvin, and the lower temperature reservoir, the temperature is around 300 Kelvin. So in between that heat engine is there. So and then the amount of heat supply is equal to 1000 kilojoule. So 1000 kilojoule. So this is the heat engine. So from that heat engine, what is the net work output? So what is the net work output and what is Q2? So in the higher temperature reservoir 500 Kelvin கொடுத்தாங்க, lower temperature reservoir 300 Kelvin கொடுத்தாங்க, and then Q1 is also known, but only unknown data are Q2 and W. So these are the unknown data. Okay. So now we find out பண்ணனும். சரிங்களா? So this is the T1. So this is the T2. So T1 is equal to 500 Kelvin, T2 is equal to 300 Kelvin. So and in problem they are given the temperature of the temperature should be in degrees Celsius, means you should convert this degrees Celsius into Kelvin. That is plus 273. Okay. So from the based on temperature scale, that is efficiency of the heat engine is equal to same formula, that is net work output divided by Q1, that is equivalent to the Q1 minus Q2 by Q1, Q1 minus Q2 by Q1, or otherwise based on the temperature, that is T1 minus T2 by T1. Okay, Q1 minus Q2 by Q1 or T1 minus T2 by T1. So these are the formulas. So next we are going to substitute. So we are going to substitute these values, that is efficiency of the heat engine is equal to T1 minus T2 by T1. That is T1 is equal to 500 Kelvin. So in the formula substitute பண்ணலாம், இந்த formula substitute பண்ணலாம். But in the formula the Q2 is unknown, so it is not suitable. So that we are using this formula, that is T1 minus T2. What is T1? 500 Kelvin minus T2 is equal to
300 Kelvin divided by T1 is equal to 500 Kelvin into 100. Okay, so 500 minus 300 divided by 500 into 100. Okay, so 100 for percentage. So என்ன வேல்யூ வரும்னு சொல்லுங்க அப்போ? 66.6 sir. 6.6 66.6. 66.6 அப்படி வரும் சார். 66.66%. ஸோ இது வந்து எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின். ஓகேவா? பட் நம்ம ப்ராப்ளத்துல என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா W கேட்டிருக்காங்க. ஸோ W மீன்ஸ் இஸ் த நெட்வொர்க் அவுட்புட் அண்ட் Q2 இஸ் த ஹீட் ரிஜெக்ஷன். ஸோ இதை நாம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஸோ இது ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும், நெட்வொர்க் அவுட்புட் நம்மளுக்கு தெரியும், நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம். தட் இஸ் ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஹீட் இன்ஜின் இஸ் ஈக்குவல் டு ஸோ W by Q1. ஓகேவா? ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் இஸ் ஈக்குவல் டு 66.6%, that is 0.66, that is equivalent to the network output is the unknown divided by Q1. So Q1 ப்ராப்ளத்துல கொடுத்திருக்காங்க, that is 1000 kilojoule. Okay, so from that network output is equal to, what is network output? என்ன வரும்பா? network output என்ன? Answer. $660. 660 கரெக்டாப்பா? ஆமா சார் 660 சார். அனந்த 660 தான்ப்பா? ஆமா சார் 660 சார். ஓகே 660 kilojoule. Okay, work network output is equal to 660 kilojoule. So but another find out data is Q2. So W is equal to Q1 minus Q2, that is equal to 60 kilojoule. So that Q1 is equal to 1000 minus Q2 is equal to 660. So that Q2 is equal to 1000 minus 660. What is the answer? 1000 minus 660. 340. 340 kilojoule. So Q2 is equal to 340 kilojoule. இந்த ப்ராப்ளத்துல டவுட் இருக்கா? டெம்பரேச்சர் கொடுத்திருக்காங்க. So based on this temperature we are going to find out the efficiency of the heat engine and also unknown parameter Q2. ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் போலாமா? சார் 0.66 எப்படி சார் வந்துச்சு? எஃபிஷியன்சிடா இங்க ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்களே, டெம்பரேச்சர். ஆமா சார், ஆமா சார். அதுல ஆன்சர் மாறி வருதா உனக்கு? இல்ல சார், இல்ல சார். அதாவது டெம்பரேச்சர் 500 minus 300 by 500 into 100 போட்டோம்னா எஃபிஷியன்சி கிடைச்சிரும். ஸோ எஃபிஷியன்சில நம்ம என்ன பண்றோம்னா நெட்வொர்க் அவுட்புட் அண்ட் Q2 கால்குலேட் பண்றோம். ஓகே சார். ஓகேவாப்பா? ஓகே சார். So next problem, simple. Another problem. So another kind of the simple problem. So that is one heat refrigerator, that is reversible heat engine is there. So this reversible heat engine means it is like a heat refrigerator. So refrigerator is there. It always operates between the lower temperature reservoir to the higher temperature reservoir. Okay, so in lower temperature reservoir the temperature should be minus 5 degrees Celsius, and the higher temperature reservoir temperature is around 35 degrees Celsius reservoir. So it is Q1, it is Q2. So in refrigerator it is a principle of Clausius statement. So some amount of work is given to the system, so that here the performance parameter is COP. What is COP means? Coefficient of performance. Coefficient of performance. So that is here coefficient of performance means, so it is a refrigerator means then output is the refrigerating effect. So that will be produced from the lower temperature reservoir. So that Q2 by work input
to be Q1 minus Q2, or otherwise based on this temperature T2 by T1 minus T2, T2 by T1 minus T2. So in our problem they are given the temperature. Okay, so minus 5 degrees Celsius in the lower temperature reservoir. What is the Kelvin value? Minus 5 degrees Celsius, it will be converted into Kelvin, means what is the value? Sir, 268. 268. Okay, 268 Kelvin. Okay, அதே மாதிரி 35 டிகிரி செல்சியஸ் கன்வெர்ட் பண்ணோம்னா 308, sir. 308. Okay, 308 Kelvin. Okay, so இந்த ரெண்டு டெம்பரேச்சர் நீங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றோம். That is T2 will be 268 divided by T1, that is 3 is equal to 308 minus 268. So what is the value? 6.7, sir. 6.7. Okay, COP of value is equal to 6.7. Okay, so this is a refrigerator. In case heat pump means this formula is to be reversed. That is, instead of Q2, the useful effect will be Q1. So COP of the refrigerator heat pump is equal to Q1 minus Q2, or otherwise T1 by T1 minus T2. Okay, ப்ராப்ளத்துல T1 T2 Q1 இந்த மாதிரி கொடுத்திருந்தாங்க, டேட்டா சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி COP ஓட ஹீட் பம்ப் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது ஒரு மெத்தடு. ஸோ இதை வச்சு நம்ம என்ன பண்றது? திஸ் இஸ் த பேசிக். ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின், COP ஆஃப் த ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அண்ட் COP ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப். ஸோ இதான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கான ஃபார்முலாஸ். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீ நாம என்ன பண்றோம்னா டைரக்டா ப்ராப்ளம் போயிடலாம். இந்த டவுட் இருக்கா இதுல? சார் அப்ப இதுக்கு ஒர்க் வந்து நெகட்டிவிட்டில வருமா சார்? என்னப்பா? W வேல்யூ வந்து நெகட்டிவ்ல வருமா சார்? நெகட்டிவ்ல வராதுப்பா. ஒர்க் இன்புட் தான் Q1 minus Q2. பா ஒர்க் இன்புட் அப்படிங்கிறது Q1 minus Q2 தான் நம்மளுக்கு. ஓகே சார். சோ ஓகே, ஒர்க் இன்புட் நெகட்டிவ்ல வராது எப்பவுமே. சரி, எப்போ ஆரம் மார்க் அதுல வந்து இதுல நம்ம ஒர்க் இன்புட் நம்ம கொடுக்கறோம்ப்பா. இப்போ நாம என்னன்னா ஒரு சிஸ்டத்துக்கு நம்ம ஒர்க் கொடுக்குறோம், நெகட்டிவ் ஒர்க், பட் நம்ம மென்ஷன் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு என்ன ஆகும்னா Q1 minus Q2 போட்டுக்கணும் நம்ம. ஓகேவா? பட் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான். ஒர்க் இன்புட் நம்ம கொடுக்கும்போது என்ன ஆகும்னா நெகட்டிவ் ஒர்க், பட் நம்ம இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணும்போது Q1 minus Q2 போடும்போது நம்மளுக்கு வேல்யூஸ் பாசிட்டிவ் வரும், பட் வந்து அது நெகட்டிவ் ஒர்க் கொடுக்கும். இன்கேஸ் வந்து சிஸ்டத்துல நம்மளுக்கு ஒர்க் டெலிவர் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து பாசிட்டிவ் ஒர்க், பட் நம்ம ஒர்க் இன்புட் கொடுக்கறனால நெகட்டிவ் ஒர்க். ஓகேவா? ஓகே. So this is simple kind of problem. So that is a heat pump working on the Carnot cycle takes in heat from the reservoir at 5 degrees Celsius and delivers heat to the reservoir at 60 degrees Celsius. Okay, one heat pump is there, it is working on the Carnot cycle. So here the temperature, that is lower temperature reservoir, the temperature of the lower temperature reservoir is 5 degrees Celsius and delivers heat to the reservoir at 60 degrees Celsius. Okay, so heat pump எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னா 5 degrees Celsius இருந்து 60 degrees Celsius reservoirக்கு எனர்ஜி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றது. The heat pump is driven by a reversible heat engine. Okay, reversible heat engine takes in a heat from a reservoir at 840 degrees Celsius and rejects heat to the reservoir at 60 degrees Celsius. That is, so the heat pump எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, so heat pump அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பா நம்ம ஒர்க் இன்புட் கொடுக்கணும். So அந்த ஒர்க் இன்புட் எங்க இருந்து எடுத்துக்குதுன்னா it will takes from the heat engine. So heat engineல some work produce ஆயிட்டு இருக்கும். So அந்த ஹீட் எடுத்துக்கிட்டு என்ன பண்றதுன்னா இந்த ஹீட் பம்ப் ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கு. ஸோ அதோட டெம்பரேச்சர் பார்த்தீங்கன்னா 840 degrees Celsius and 60 degrees Celsius. So the reversible heat engine also drives a machine that absorbs 30 kilowatt. So இந்த ஹீட் இன்ஜின் என்ன பண்றதுன்னா சம் ஒர்க்கை ப்ரொடியூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ அந்த ஒர்க்கை வந்து ஹீட் பம்ப் கொடுத்தது போக ரிமைனிங் ஒர்க் அது 30 kilowatt அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுது வெளியே ஏதாவது வேற யூஸ்ஃபுல்க்கு பண்ணிட்டு இருக்கு. ஸோ இஃப் த ஹீட் பம்ப் எக்ஸ்ட்ராக்ட்ஸ் 17 kilojoule per second from
minus 5 degrees 5 degrees Celsius reservoir. So determine the rate of heat supply from 840 degrees Celsius source and the rate of heat rejection to 60 degrees Celsius sink. Okay, so this is the problem. So some data to be find out here. So first of all, we are going to draw the basic diagram of this problem. Okay, so in the problem note panni vechirukkiya. It's a very important problem. So repeated these kind of problems. So first of all, we are going to draw the diagram. Okay, so here, so what are the concepts means? So heat pump is there. Heat pump is there. So this heat pump, so it is a principle of Clausius statement. So it will takes work from the heat engine. So it will operates between the two reservoirs. So heat pump which always operates between the two reservoirs, that is heat pump which operates between the two reservoirs, that is lower temperature reservoir to the higher temperature reservoir. The lower temperature reservoir temperature is 5 degrees Celsius and higher temperature reservoir is 60 degrees Celsius reservoir. Okay, the heat pump which always operates between the 5 degrees Celsius reservoir and 60 degrees Celsius reservoir. So due to the running of the heat pump, some amount of work is get from the heat engine. So the heat pump வந்து ரெண்டு ரிசர்வாயருக்குள்ள ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்குது. ஸோ இது எங்கிருந்து கண்டிப்பா நம்ம ஹீட் பம்புக்கு சம் ஒர்க் கொடுத்துட்டே இருக்கணும். ஸோ என்ன பண்றதுன்னா அந்த ஒர்க் எங்கிருந்து எடுத்துக்குதுன்னா ஒரு ஹீட் இன்ஜின்ல இருந்து எடுத்துக்குது. ஸோ ஹீட் இன்ஜின்ல இருந்து எடுத்துக்குது. ஓகேவா? ஸோ ஹீட் பம்ப் ஆர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னா ஏரோமார் should be in lower temperature to higher temperature. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது நம்ம ஒர்க் எடுத்துக்கும். ஸோ நம்ம என்ன பண்றது, ஹீட் இன்ஜின் இருந்து சம் ஒர்க்கை நம்ம எடுத்துக்குது ஹீட் பம்ப். நெக்ஸ்ட் ஹீட் இன்ஜின் வந்து என்னன்னா ரெண்டு ரிசர்வாயர் கடையில் ஆப்ரேட் ஆகுது. தட் இஸ் 8 temperature of the, that is 840 degrees Celsius. ஹீட் பம்ப் என்ன பண்ணுதுன்னா that is 840 degrees Celsius reservoir and 60 degrees Celsius reservoir. 840 degrees Celsius reservoir and 60 degrees Celsius reservoir. ஓகேவா? அந்த ஹீட் இன்ஜின் ஆப்ரேட் ஆயிட்டு இருக்கு. ஹீட் டியூ டு ரன்னிங் ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின் சம் ஒர்க் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டு. ஸோ அந்த ஒர்க்ல சம் பார்ட் வந்து என்ன ஆகுது, ஹீட் பம்ப் போயிருது. தி ரிமைனிங் பார்ட் தட் இஸ் நெட் ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் த போத் ஹீட் இன்ஜின் அண்ட் ஹீட் பம்ப் தட் should be in 30 kilowatt. கிவன் டேட்டாவை கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஹீட் இன்ஜின்ல சம் ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கும். ஸோ அந்த ஒர்க் என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் பம்ப் ரன் பண்ற யூஸ் பண்ணிக்கிறாங்க. ரிமைனிங் ஹீட் தட் இஸ் நெட் ஒர்க் அவுட்புட் should be in 30 kilowatt based on the given data. ஓகேவா? ஸோ இதுல ஏதாவது ஒரு சோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சேம் டெம்பரேச்சர் ஏதாவது இருக்கா? இங்க ஹீட் இன்ஜின் அண்ட் ஹீட் பம்ப்ல இந்த டெம்பரேச்சர் சோர்ஸ் பாத்தீங்கன்னா சேம் டெம்பரேச்சர் ஏதாவது இருக்கா? சேம் டெம்பரேச்சர் கொடுத்துருக்காங்களா இல்லையாப்பா? 60 degrees Celsius. ஹீட் இன்ஜின்ல பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் லோயர் டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர் பாத்தீங்கன்னா 60 டிகிரி செல்சியஸ் ரிசர்வாயர். அட் தி இன் ஹீட் பம்ப் த ஹையர் டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர் இன் 60 டிகிரி செல்சியஸ் ரிசர்வாயர். போத் ஆர் சேம் டெம்பரேச்சர். நாம என்ன பண்றோம்னா இந்த டயக்ராம் கம்பைன் பண்றோம். ஹீட் பம்ப் அப்படின்னா என்ன ஆகும், இட் ஆல்வேஸ் ஆப்ரேட்ஸ் பிட்வீன் தி லோயர் டு ஹையர். ஸோ ஏரமார்க் வந்து லோயர்ல இருந்து ஹையர் போகணும். ஹீட் இன்ஜின் அப்படின்னா ஹையர்ல இருந்து லோயர் போகணும். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ இதை எதுவும் ஆல்டர் பண்றதுல, பட் இதை நம்ம ஆல்டர் பண்றது. ஸோ இந்த டயக்ராம் ஆல்டர் பண்றோம். ஸோ தட் இஸ் ஹீட் இன்ஜின்ங்கிறது இட் ஆல்வேஸ் ஆப்ரேட்ஸ் பிட்வீன் தி 840 டிகிரி செல்சியஸ் டு 60 டிகிரி செல்சியஸ் ரிசர்வாயர். ஏரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா ஹையர் டு லோயர். ஓகேவா? ஸோ இந்த டயக்ராம் அப்படியே டில்ட் பண்றோம். டில்ட் பண்ணும்போது தட் இஸ் லோயர் டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர் இந்த பக்கம் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. 5 degrees Celsius reservoir and heat pump is there and this is the higher temperature reservoir. So இந்த ஏரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா 5ல இருந்து 60க்கு போயிருக்கு. இப்போ என்ன பண்றோம், ஏரோ மார்க்கேன் இந்த மார்க் வரும் -5 to 60. So this is the heat pump, this is the heat engine. சரிங்களா? ஸோ இந்த டயக்ராம் சேமா டிஃப்ரெண்டா ஏரோ மார்க் பார்த்தீங்கன்னா 5ல இருந்து 60 போட்டிருக்கு. இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏரோ மார்க் 5ல இருந்து 60. சேம் டயக்ராமா டிஃபரெண்டாப்பா? சேமா தான் சார். சேம் கான்செப்ட் டு பி சேம். ஓகேவா? கான்செப்ட் வந்து சேம் தான் நம்மளுக்கு. ஏன்னா 5ல இருந்து 60. ஓகேவா? இப்போ என்ன பண்றோம்னா
some work is produced from the heat engine. So this heat is used for running the heat pump, and the remaining heat, that is some heat is rejected or some work is rejected, that is 30 kilowatt. 30 kilowatt work வந்து நமக்கு யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கா வந்துட்டு இருக்கு. சரிங்களா? ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், நேம் கொடுக்குறோம், தட் இஸ் நோட்டேஷன் கொடுக்குறோம். அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் சப்ளை should be Q1, amount of heat rejection from the engine is Q2. ஓகேவா? அண்ட் தென் ஸோ இதை நம்ம Q3 எடுத்துக்கிறோம். மேக்ஸிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஹீட் இஸ் டெலிவர்ட் டு த ஹையர் டெம்பரேச்சர் வயர் Q3 வச்சுக்கிறோம். அண்ட் திஸ் இஸ் த Q4 வச்சுக்கிறோம். சரிங்களா? பேஸ்ட் ஆன் தி டேட்டா நாம இதை Q4 கொடுக்கலாம், இது Q3 கொடுக்கலாம், நம்மளுக்கு தகுந்த மாதிரி கொடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ எனக்கு என்னன்னா, ஸோ இதுல தி எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் அண்ட் சிஓபி ஆஃப் த ஹீட் பம்ப் ரெண்டுக்கும் ஃபார்முலா நம்மளுக்கு தெரியணும். ஸோ இந்த நொட்டேஷன் வச்சு சொல்லணும். ஃபர்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் என்ன ஃபார்முலா வரும்? தப்பா இருந்தாலும் பரவாயில்ல, ஆன்சர் பண்ணுங்க. எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் சொல்லு தினேஷ்குமார். T1 by T1, T2 minus T1. பேஸ்ட் ஆன் ஃபர்ஸ்ட் Q வச்சு சொல்லுவாங்க. Sir, Q1 by efficiency of the heat engine. sir W by Q1. W by Q1. Okay. W by Q1. Very good. What is W? Work done, sir. 30 kilowatt. Work. This is not work done. Okay, That sir. is heat engine. Some work is produced. இதுல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க 100 கிலோவாட் ப்ரொடியூஸ் வச்சுக்க, ஒரு Okay, sir. 70 கிலோவாட் ஹீட் பம்ப் போயிடும். ரிமைனிங் Okay, sir. அதாவது யூஸ் பண்ணது போக வெளியே வர்றது 30 கிலோவாட். ஓகேவா? Okay, sir. Okay, sir. ஃபார்முலா டபிள்யூக்கு என்ன ஃபார்முலா? ஒர்க் அவுட் Q1 minus Q2. Q1 minus Q2. Q1 minus Q2 by By Q1. Q1. ஓகேவா? So based on the Q value or otherwise based on the temperature value, that is T1 minus T2 T2 by by T1. T1. Okay. So இது வந்து ஒரு ஃபார்முலா எழுதியாச்சு. இது வந்து எஃபிஷியன்ட் ஹீட் ஃபார்முலா எழுதியாச்சு. நெக்ஸ்ட் we are going to write the COP formula. COP of the heat pump. COP of the heat pump க்கு என்ன ஃபார்முலா? ஃபர்ஸ்ட் COP க்கு என்ன ஃபார்முலா? COP, that is coefficient of the performance. என்ன ஃபார்முலா வரும்பா? COP Sir, by T1 minus output by T2. input, sir. this is the heat engine. Heat pump இங்க இருக்குது. அந்த நோட்டேஷன் மாத்திட்டோம். Q3 Q4 மாத்திட்டோம். Sir, Okay, Q3 by அடுத்து Q4 minus Q3. Q3 by Q4 minus Q4 minus Q3. Q3 minus Q4 வருமா? ஓகே, கரெக்ட். நீ Q3 by, that is difference in the heat exchanger, that is Q4 minus Q3 வராது. Q3 by Okay, sir. Q3 by Q3 minus Q3 minus Q4. ஓகே, திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. நான் அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறது நான் சொல்லிடுறேன். சோ COP அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டாலே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஆல்ரெடி. COP is equal to, so what is the formula means? So it is the desired effect to the work input. Desired effect to the work input. ஓகேவா? சோ இதுல ஹீட் பம்ப் அப்படிங்கும்போது desired effect should be in higher temperature reservoir. சரியா? desired effect அப்படிங்கிறது என்னன்னா higher temperature reservoirல இருக்கிற ஹீட் தான் வந்து நம்மளுக்கு desired effect. பட் இதே வந்து ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னு என்ன வரும்? ரெஃப்ரிஜரேட்டர் அப்படின்னா ஸோ desired effect அப்படிங்கிறது ஹீட் பம்ப்ல என்ன வரும்னா Q3, that is higher temperature reservoir என்ன இருக்குது அப்படிங்கிறது, that is Q3 by work input அப்படிங்கிறது என்னன்னா Q3 minus Q4. ஓகேவா? ஓகேவா? இதே வந்து desired effect for refrigerator என்ன வரும்? desired effect எங்க இருக்கும்? higher temperature reservoir இருக்குமா, lower temperature reservoir இருக்குமா? lower temperature reservoir. அப்போ இங்க Q3 க்கு பதிலா என்ன வரும்? Q4. 5 degrees Celsius. Q4 by Q3 minus Q4. அவ்வளவுதான். That's all. இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்கா? இது மட்டும் தெரிஞ்சுட்டா போதும். இங்க வந்து நம்ம Q3 கொடுத்துருக்காங்க, Q4 கொடுத்துருக்காங்க கிடையாது. நம்மளுக்கு தேவை desired effect for the heat pump வந்து higher temperature reservoir இருக்கிறது.
இதே வந்து சிஓபிஆர் ரெஃப்ரிஜரேட்டர் பாத்தீங்கன்னா லோயர் டெம்பரேச்சர் ரிசர்வாயர்ல ஹீட். சரிங்களா? அப்போ இத பேஸ்ட் ஆன் டெம்பரேச்சர் வச்சு சொன்னோம்னா தட் இஸ் சார் இப்போ T3 சொல்லுப்பா. சார் லோயர் வேல்யூவா இருந்தா அது Q4 தான் எடுக்கணுமா சார்? Q4ன்னு கிடையாது, நீ எப்படி வேணா வச்சுக்கோ. இங்க நீ Q3ன்னு கூட வச்சுக்கோ, பிரச்சனை கிடையாது. நீ Q3ன்னு கூட வச்சுக்கோ, பட் இங்க ஃபார்முலா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோ. நீ வந்து இந்த இடத்துல நீ Q3ன்னு வச்சுட்ட, இங்க நீ Q4 வச்சுட்டீன்னு வச்சுக்கோ, ஜஸ்ட் இங்க Q4 மாறிடும் அவ்வளவுதான். சிஓபி Q4 இன்கேஸ் இதுல வந்து என்ன ஆகும், Q4 மேல வந்துடும். சாரி Q3ன்னு ஜஸ்ட் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்க. நீ நொட்டேஷன் என்ன வேணா கொடுத்துக்கலாம்ப்பா, பட் நீ கான்செப்ட் வைஸ் வரும்போது நீங்க கரெக்டா எழுதிக்கணும். பட் Q4 Q3 அப்படிங்கறத எழுதிக்கணும். இன்கேஸ் இங்க Q3ன்னு கொடுத்துருக்கேன், தட் இஸ் நீ எழுதிக்கலாம். தெரியலனா the amount of heat delivered from the lower temperature reservoir. இதே இங்க என்ன நோட்டேஷன் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கறது the amount of heat that is delivered, that is entering into the 60 degree Celsius reservoir. That's all அப்படிங்கறது நீ மென்ஷன் பண்ணா போதும். ஓகேவா? சார் இப்போ வந்து இந்த Q3 நம்ம Q4 மேல இருக்க கீழே இருக்கிறது சேஞ்ச் பண்ணணும்ல சார்? அப்போ வந்து இந்த ஃபார்முலா போடும்போது இந்த நியூமரேட்டர்ல வந்து மாறணும்ல சார்? Q3 and Q4 மாறும் மாறும். அது நீ எப்படி வேணா கொடுத்துக்கலாம், பட் கான்செப்ட் வைஸ் நான் சொல்லும் போது நீ அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா போதும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இத ஓகே, இங்க வந்து Q5ன்னு கொடுத்துட்டப்பா, இங்க Q6ன்னு கொடுத்துட்டேன். நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். Q5 Q6ன்னு கொடுத்து விட்டேன். இப்போ இந்த சிஓபி ஹீட் பம்ப் என்னவா மாறும்? Q5 Q6ன்னு கொடுத்துட்டேன். இந்த இடத்துல எழுதுற சிஓபி ஹீட் பம்ப் என்ன ஆகும்? Q6 divided by Q6 minus Q5. Q6 by Q6 minus Q5. That's all. அவ்வளவுதான். நீ எதுவுமே கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க. நீ நோட்டேஷன் என்ன வேணா கொடுத்துக்க, ஆனா நீ ஃபார்முலா எழுதும்போது கரெக்டா எழுதி சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது கரெக்டா சப்ஸ்டிட் பண்ணிக்க. ஓகேவா? ஓகே, நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்துக்குள்ள போலாம். இது வந்து பேசிக்ஸ் டயக்ராம். So next we will move on the solving the problem, that is okay. So மறுபடியும் இன்னொரு டைம் இந்த டயக்ராமை டிரா பண்றேன். Five degrees Celsius this is the 60 degrees Celsius. Arrow mark should be in heat engine. இந்த மாதிரி இருக்கும். ஹீட் பம்ப் போது இந்த மாதிரி இருக்கும். ஸோ இதுல என்னன்னா சம் ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு. அதாவது ஒர்க் ப்ரொடியூஸ்ட் ஃப்ரம் தி ஹீட் இன்ஜின், தட் இஸ் என்ட்ரிங் இன் டு தி ஹீட் பம்ப். சம் பார்ட் ஆஃப் த ஒர்க் இஸ் டெலிவர்ட் ஃப்ரம் தி 30 kilowatt. Okay, so this is the 60 degrees Celsius. So both should be in same. Both of the reservoir should be same. It is 60 degrees Celsius reservoir. Okay, so here another one data is there, that is from the 5 degrees Celsius reservoir, that is some 17 kilojoules of second heat from the 5 degrees Celsius reservoir. So from that 5 degrees Celsius reservoir, that is 17 kilojoule per second heat is entering into the heat pump. So this is the another one given data. Okay, so next we are going to find out the, so what is the COP? So this is the Q1, this is the Q2, so this is the Q4, so this is the Q3. நான் இந்த மாதிரி மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன். Okay, so already know that COP of the heat pump is equal to, that is Q3 by Q3 minus Q4. Okay, or otherwise T3 by T3 minus T4. Okay, so this is the formula. So next இதுல என்னன்னா, இங்க from the heat engine some work is delivered from the heat engine. Some work is delivered from the heat engine. That kind of work is entering into the heat pump, and also net work output delivered from the both heat pump and the refrigerator should be 30 kilowatt. So இதுல என்ன கான்செப்ட்னா, for example, that is the work is delivered from the heat engine. The one part of the work is entering into the heat pump and some remaining, இதுல எவ்வளவு இருக்கோ அங்க யூஸ் பண்ணப்போ ரிமைனிங் தான் வந்து 30 kilowatt. ஸோ நம்ம என்ன அப்ப எப்படி எழுதுறோம்னா, work delivered from the heat engine is equal to work input of the heat pump plus 30 kilowatt. ஓகேவா?
உனக்கு இது புரிஞ்சுதா இல்லையா? ஒர்க் டெலிவர்ட் ஃப்ரம் த ஹீட் இன்ஜின் ஈக்குவல் டு ஒர்க் என்ட்ரிங் இன் டு த ஹீட் பம்ப் பிளஸ் 30 கிலோவாட். ஓகேவா? இதுல ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா இந்த கான்செப்ட்ல? புரியணும். அதாவது ஹீட் இன்ஜின்ல சம் ஒர்க் ப்ரொடியூஸ் ஆயிட்டு இருக்கு, சரி, அதுல சம் பார்ட் வந்து ஹீட் பம்ப் ரன் பண்ண யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ரிமைனிங் தான் என்ன பண்றதுன்னா 30 கிலோவாட். தட் இஸ் ஒர்க் டெலிவர்ட் ஃப்ரம் த ஹீட் இன்ஜின் ஈக்குவல் டு சமேஷன் ஆஃப் ஒர்க் இன்புட் டு த ஹீட் பம்ப் பிளஸ் 30 கிலோவாட். அதாவது இங்க வந்து ஒரு 100 கிலோ ஜூல் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு, எக்ஸாம்பிள் 100 கிலோ ஜூல் ப்ரொடியூஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதுல ஒரு 70 கிலோ ஜூல் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் பம்ப் ரன் பண்ண யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ இதை யூஸ் பண்ணது போக ரிமைனிங் 30 கிலோவாட் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா வெளியே வந்துட்டு இருக்கு, யூஸ்ஃபுல் ஒர்க்கா வந்துட்டு இருக்கு. ஓகேவா? ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணும்போது நெட் ஒர்க் அவுட் அப்படிங்கிறவன் 30. ஓகேவா? ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க இருக்கிற எல்லா டிகிரி செல்சியஸும் கெல்வினா மாத்திடுறோம். ஓகேவா? ஸோ 840 டிகிரி செல்சியஸ் கெல்வினா மாத்தும்போது என்ன வரும்? ஸோ வாட் இஸ் த டெம்பரேச்சர் வேல்யூ? சார் 1113 சார். 1113 1113 Kelvin. Okay. 60 degrees Celsius means? சார் 333 333. And 5 degrees Celsius? 278 சார். 278 Kelvin. Okay. So next we are going to find out the COP of the heat pump. COP of the heat pump is equal to T3 by T3 minus T4. What is T3 value? T3 from the diagram. So this is T3. So this is 333 333 by 333 minus T4. So that is 278. Okay, what is the COP of the heat pump? சார் 6.054 6.054. 054. So this is the COP of the heat pump. Okay, so here COP of heat pump is equal to Q3 by Q3 minus Q4. Okay, so here, so this is Q3, but Q3 is the unknown, but this is the work input. So this is the work input of the heat pump. So that is COP of the heat pump is equal to, this is Q3 by Q3 minus Q4, that is equal to work input of the heat pump. This is the another kind of the formula. So this is we are aim is to calculate the Q3. So நம்ம Q3 find out பண்ணோம். அப்போ COP of the heat pump நம்மளுக்கு தெரியும், but work input of the heat pump நாம find out பண்ணோம். So work input of the heat pump நாம find out பண்ணோம். ஓகேவா? So work input of the heat pump எப்படி find out பண்றோம்னா from that formula, that is work output of the heat engine is equal to work output of the heat engine is equal to work input of the heat pump plus 30 kilowatt. Work input of the heat engine is equal to work output of the heat engine plus 30 kilowatt. So இந்த ஃபார்முலால இருந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். இந்த ஃபார்முலால இருந்து நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம இதை ஃபைண்ட் அவுட் பண்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் வேணும். சரியா? இது அப்படியே இருக்கட்டும். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம COP கால்குலேட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஹீட் இன்ஜின் நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண போறோம். ஸோ எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி ஹீட் இன்ஜின். ஸோ வாட் இஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் ஃபார்முலா? What is the efficiency of the heat engine from the diagram? So W divided by Q1 W divided by Q. W divided by Q1 or equal otherwise equal to Q1 minus Q2 by Q2. Q1 minus Q2 by Q1. ஓகேவா? ஸோ பட் நம்மளுக்கு டெம்பரேச்சர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? T1 minus. So T1 minus T2 by T1. ஓகேவா? அப்போ என்ன ஆகும்? எஃபிஷியன்சி ஆஃப் தி heat engine is equal to T1 minus T2. What is T1? T1 எவ்வளவு? T1 சார் 1113 சார். T1 1113.
113 minus T2 பாத்தீங்கன்னா 333. 333. So divided by T1 minus T2 divided by T1 same, that is 113. Triple 70%, sir. எவ்வளவு into 100% போட்டா எவ்வளவு வருது? 70 sir. 70%. Sir. Okay. So 70%. So from that, so this is 70%. Okay. So next we are going to write the same formula, that is W by Q1, but Q1 is unknown. Q1 is also unknown. Q1 is also unknown. So this is find out. Mic off பண்ணிக்க, நான் கேட்கும்போது மட்டும் ஆன் பண்ணுங்க. மைக் எல்லாம் ஆஃப் பண்ணிக்கங்க. டவுட்னா கேளுங்க, இல்ல ஏதாவது क्वेश्चनக்கு நான் ஆன்சர் கேட்கணும், ஆன்சர் பண்ணுங்க. That is W by Q1, but here Q1 is also unknown, but W is also unknown. So this is going to find out. So this W by Q1, that is heat, the efficiency of the heat is equal to 70%. That is 0.7 is equal to W of the heat engine divided by Q1. So 0.7 is equal to the work input divided by heat supply. So இதுல நம்மளுக்கு பாத்தீங்கன்னா work input நம்மளுக்கு தெரியாது. ஓகேவா? அப்போ நாம இந்த ஃபார்முலா இல்லைன்னா இதுல வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு வேல்யூ யூஸ் பண்ணி நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். ஓகேவா? இதுல பாரு. So efficiency of the heat, that is work output of the heat engine is equal to work input of the heat pump plus 30 kilowatt. Okay. So இது ஒரு ஃபார்முலா நம்மளுக்கு இருக்கு. ஸோ இதை நம்ம ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஒண்ணு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா ஏதாவது நம்மளோட டேட்டா நம்மளுக்கு கிடைச்சிட்டு இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ இது ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு. அதே மாதிரி ஒர்க் input of the heat pump is equal to, that is Q3 minus Q4. Q3 minus Q4. So Q3 is equal to work input of the heat pump plus Q4. Okay, that is work input of the heat pump is equal to Q3 minus Q4. So that Q3 is equal to work input of the heat pump plus Q4. So this is our formula. So this is combined data, that is work input of the heat engine is equal to, that is work input of the heat pump plus 30, and work input of the heat pump is equal to Q3 minus Q4. இங்க நம்ம எவ்வளவு ஒர்க் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிறது Q3 minus Q4. So that Q3 is equal to work input of the heat pump plus Q4. So இதை நம்ம எடுத்து நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம். Q3 minus Q4 நம்ம அப்படியே சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். இப்போ என்ன ஆகும் பாரு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு தெரியும் COP of the heat pump is equal to Q3 by work input of the heat pump. Okay, Q3 is equal to work input of the heat pump by இந்த ஃபார்முலா இருக்கும். That is COP is equal to Q3 divided by work input of the heat pump. So that is Q3 is equal to in the formula, that is work input of the heat pump plus Q4 divided by work input of the heat pump. That is COP. COP is equal to work input of the heat pump plus Q4 by Q, this value. இதுல தான் டவுட் இருக்கா? இந்த ஃபார்முலா எழுதுற வரைக்கும் டவுட் இருக்கா? ஏதாவது டவுட் இருக்காப்பா? ஒன் செகண்ட் ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். சரி, ஓகே. இது வரைக்கும் ஓகேவா? எஃபிஷியன்சி கண்டுபிடிச்ச வரைக்கும் ஓகேவா? எஃபிஷியன்சி ஆஃப் ஹீட் இன்ஜின் ஈக்குவல் டு 70%. அண்ட் தென் பாத்தீங்கன்னா தட் இஸ் work output of the heat engine is equal to work input of the heat pump plus 30 kilowatt. இந்த டயகிராம் வச்சு சொன்னோம்ல, அதாவது work delivered from the heat engine is equal to amount of heat that is entering into the heat pump plus 30 kilowatt. So that is WHP plus 30. ஓகேவா? ஸோ ஆல்ரெடி தெரியும் நம்மளுக்கு work input of the heat pump is equal to Q3 minus Q4. நம்ம Q3 மட்டும் வச்சுக்கிறோம்.
அப்ப என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் ஹீட் பம்ப் பிளஸ் Q4. சரிங்களா? இதை நம்ம என்ன பண்றோம்னா COP ஃபார்முலாவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். தட் இஸ் COP ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப் ஈக்குவல் டு Q3 by ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப். ஸோ இந்த Q3 நம்ம என்ன பண்றோம்னா இந்த ஃபார்முலாவால் ரீப்ளேஸ் பண்றோம். தட் இஸ் ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் த ஹீட் பம்ப் பிளஸ் Q4 டிவைட் பை ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப். ஓகேவா? இதுல என்ன அன்னோன் டேட்டான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் த ஹீட் பம்ப் அன்னோன் டேட்டா, பட் Q4 COP எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நோன் டேட்டா. தட் இஸ் Q4 அப்படிங்கிறது 17 கிலோஜூல் பெர் செகண்ட். 17 கிலோஜூல் பெர் செகண்ட். ஸோ இதை நம்ம என்ன பண்றோம்னா இங்க சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். சரி, சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். இதுல அன்னோன் பாத்தீங்கன்னா WHPங்கிறது அன்னோன். ஸோ இந்த பெராமீட்டர் நம்ம ஏதாவது ஒரு சைடு கொண்டு வந்துக்கலாம். ஸோ இதை நம்ம அப்படியே ஏதாவது ஒரு சைடு நம்ம கொண்டு வந்துக்கலாம். COP ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப், COP ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப் ஈக்குவல் டு ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப், ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப் பிளஸ் Q4 divided by work input of the heat pump. COP of the heat pump பார்த்தீங்கன்னா 6.054. 6.054 equal to work input of the heat pump நம்மளுக்கு தெரியாது, அது ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். பிளஸ் Q4 வேல்யூ equal to 17 kilojoule per second divided by work input of the heat pump. ஓகேவா? நம்மளுக்கு ஃபைண்ட் அவுட் டேட்டா பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப். ஸோ நம்ம என்ன பண்றோம், நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம். ஸோ கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்றோம். அப்போ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 6.054 into work input of the heat pump equal to work input of the heat pump plus 17 kilojoule. ஸோ இந்த ஒர்க் இன்புட் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம், இது கிராஸ் மல்டிப்ளை பண்ணிருக்கோம், நம்மளுக்கு தேவை ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் தி ஹீட் பம்ப் வேணும். ஸோ இந்த ஃபார்முலா மறுபடி ஃபர்தர் எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம், எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் சார்? ஒர்க் இன்புட் தான் ஹீட் பம்ப் ஒரு பக்கம் காமன் எடுத்துக்கலாமாங்க சார்? என்னப்பா W Work input. காமன் எடுத்துக்கலாமாங்க சார்? எடுத்துக்கலாம், ஒரே சைடுல எடுத்துக்கலாம். தட் இஸ் 6.054 of the work input of the heat pump minus WHP is equal to 17. ஓகேவா? இதுல இருந்து இதை மைனஸ் பண்ண என்ன வரும், 6.054 minus 1 W of the HP போட்ட என்ன வரும், என்ன வரும்ப்பா, என்ன வரும்? இங்க 6.054 W இருக்கு, இங்க ஒரு W இருக்கு, மைனஸ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? 5.054 சார். 5.054 work WHP, that is work input of heat pump, that is equal to 17. அப்போ WHP என்ன வரும், equal to என்ன வரும், என்ன நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்ணுவோம், டிவைட் பண்ணி work 17 மைனஸ் வராது, 17 divided by 5.054. 3.36 3.36 கிலோவாட். ஓகே, ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் த ஹீட் பம்ப் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஸோ ஆல்ரெடி நம்மளுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலாவும் தெரியும், தட் இஸ் ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் தி ஹீட் இன்ஜின் ஈக்குவல் டு WHP பிளஸ் 30 கிலோவாட். அப்போ ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் வரும், தட் இஸ் 3.36 பிளஸ் 30 என்ன வரும், ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் தி ஹீட் இன்ஜின் வரும் 33.36 கிலோவாட். ஓகே, அப்போ நம்மளுக்கு W தெரிஞ்சிருச்சு, Q3 தெரிஞ்சிருச்சு, இப்போ நம்மளுக்கு என்னென்ன WHE தெரிஞ்சிருச்சு, அதே மாதிரி WHP தெரிஞ்சிருச்சு. அடுத்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இதுல நம்மளுக்கு Q3 Q4 தெரியும். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா Q1 நம்மளுக்கு தெரியாது, Q2 தெரியாது, Q3 நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். தட் இஸ் Q3 minus Q4, தட் இஸ் Q3 minus Q4 அப்படிங்கிறது என்னது, ஒர்க் இன்புட்.
எழுதிருக்கும் பாரு நம்ம Q3 மைனஸ் Q4ங்கிறத ஒர்க் இன்புட். ஸோ அதுல Q4 தெரியும், ஒர்க் இன்புட் தெரியும், அதுல Q3 கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் தி ஹீட் இன்ஜின். Work input of the heat engine is equal to Q3 minus Q4. Work input of the heat engine நமக்கு தெரியும் 3.36 equal to Q3 minus Q4 வந்து 17 kilojoule per second. What is Q3? Q3 என்ன வரும்? 17 இந்த பக்கம் உள்ள போய் ஆட் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன வரும்? 20.36. 20.36. Okay, 20.36 kilowatt. Q3 நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? ஓகேவா? நம்மளுக்கு இன்னொரு ஃபார்முலா தெரியும், efficiency of the heat engine. Efficiency of the heat engine is equal to, that is net work output of the heat engine to the heat supply, that is Q1. Efficiency of heat engine நம்மளுக்கு என்ன 0.7, that is equivalent to net work output என்ன 33.36 divided by Q1. ஓகேவா? இதுல இருந்து Q1 என்ன வரும்? Q1 is equal to என்னது? Q1 is equal to என்ன வரும்? So Q1 நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருந்தா 0.7 என்ன ஆகும்? இதுல இருந்து இந்த ஃபார்முலால Q1 எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம்? என்ன பண்ணுவோம் நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல? Q1 மேல போயிட்டு டிவைட் பை 0.7 வரும். ஓகே. Q1 is equal to என்ன வரும்? 33.36 divided by 0.7. இப்போ என்ன ஆன்சர் வரும்? Q1 47.657. 47.657. ஓகே, கிலோவாட். Q1 தெரிஞ்சிருச்சு. இப்போ ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் தி ஹீட் இன்ஜின் ஈக்குவல் டு, தட் இஸ் ஈக்குவல் டு Q1 மைனஸ் Q2. ஓகேவா? இந்த ஃபார்முலா எது அன்னோன் டேட்டா? இந்த ஃபார்முலால ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் தி ஹீட் இன்ஜின்ல Q2. ஓகே. அப்ப Q2 is equal to என்ன வரும்? என்ன ஃபார்முலா எப்படி வரும் மாறுது? Q2 is equal to Q1 minus heat engine. Work output of the heat engine. Okay. Q1 is equal to 47.657 minus work output பாத்தீங்கன்னா 33.36. எவ்வளவு வரும்? என்ன ஆன்சர் பா? 14.297. 1.1 14.297. 14.297. ஓகே. 14.297 கிலோவாட். ஸோ இது வந்து Q2. ஓகேவா? ஸோ நம்ம இந்த டயக்ராம்ல இருக்கிற எல்லாமே ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி வச்சுக்கோ. பார்த்தீங்கன்னா Q1 தெரியும், Q2 தெரியும், Q4 தெரியும், Q3 தெரியும். ஓகேவா? இப்போ நம்ம ரிசல்ட் எடுத்து எழுதணும். ஸோ ரிசல்ட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, என்ன கொஸ்டின் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்டிருக்காங்க. என்னென்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, determine the rate of heat supply from 840 degrees Celsius. Determine the rate of heat supply from 840 degrees Celsius reservoir. அப்படியே என்ன நோட்டேஷன் இதுல? Determine the rate of heat supply from 840 degrees Celsius reservoir. என்னப்பா வரும்? டயக்ராம் தெரியுதா? Determine the rate of heat supply from 840 degrees Celsius reservoir. வேணும் இன்னொரு டைம் டயக்ராம் டிரா பண்றேன். Q1 very good. இன்னொரு டைம் டயக்ராம் டிரா பண்றேன். ஓகேவா? இப்போ determine the rate of heat supply from 840 degrees Celsius reservoir means that is Q1 கேக்குறாங்க. ஸோ நம்ம Q1 ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோம். அதோட வேல்யூ பார்த்தீங்கன்னா 47.657
47 something value, that is 47.657 kilowatt. Okay, Q1 value நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. Q1 value is equal to 47.657 kilowatt. Okay, and then ரெண்டாவது என்ன கேக்குறாங்கன்னா rate of heat rejection to 60 degrees Celsius sink. So this is a 60 degrees Celsius sink. The rate of heat rejection to the 60 degrees Celsius sink. 60 degrees Celsius sink எவ்வளவு amount of heat வந்து ரிஜெக்ட் ஆயிட்டு இருக்கும் அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்றாங்க. எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்? அது amount of heat rejection to the 60 degrees Celsius sink என்ன வரும்பா? Q2 சார். Q2 மட்டும்தான் வருமா? இங்க ஹீட் பம்ப் ஒன்று இருக்கு, ஹீட் பம்ப் இருக்கு, இங்க ஹீட் இன்ஜின் இருக்கு. சரியா? 6 டிகிரி செல்சியஸ் ரிசர்வாயர் இருக்கு, ஹீட் இன்ஜின்ல இருந்து சம் ஹீட் வந்துட்டு இருக்குது, அதே மாதிரி ஹீட் பம்ப்ல இருந்து சம் ஹீட் வந்துட்டு இருக்கு. அப்ப என்ன ஆகும்? Q3 plus Q2 சார். Q3 plus Q2, that's all. அப்ப Q2 plus Q3. ஓகேவா? Q2 பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவுன்னு பாத்தீங்கன்னா Q2 பாத்தீங்கன்னா 14.297, that is 14.297 plus Q3 பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு? Q3 எவ்வளவுப்பா? ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டோமா? Q3 20.36. ஓகே, ரெண்டு ஆட் பண்ண என்ன வருது? 20.36 ஆட் பண்ண என்ன வருது? 14.297 plus 20.36. 34.657. 34.657 kilowatt. That's all. It is amount of Q2 plus Q3. So அவ்வளவுதான் ப்ராப்ளம். சிம்பிள் ப்ராப்ளம் தான். நம்மளுக்கு ஜஸ்ட் டயக்ராம் டிரா பண்ண தெரியணும், அதை என்னென்ன டேட்டா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணணும். இதுல ஒரே ஒரு டிஃபிகல்ட்டி என்னன்னா, தட் இஸ் ஹீட் இன்ஜின்ல இருந்து வர ஒர்க் தான் நம்மளுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா ஹீட் பம்ப் ரன் பண்ண யூஸ் பண்ணுது. இப்போ இது யூஸ் பண்ணது போக ரிமைனிங் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம கேர்ஃபுல்லா பார்க்கணும். சரியா? ஸோ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு, உங்களுக்கு நான் அனுப்பிச்சுடுறேன். அந்த ப்ராப்ளத்தை நீ சால்வ் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, சால்வ் பண்ணி பார்த்துட்டு வா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் வரும்போது அதை பத்தி ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ராப்ளம். ஸோ இது ஒரு பார்ட்டு. ரெண்டாவது பார்ட் பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோபி பார்ட். ஸோ இதுல இருந்து ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். கம்பைன் ஹீட் பம்ப், ஹீட் இன்ஜின் அண்ட் ரெஃப்ரிஜரேட்டர்ல ஒரு ப்ராப்ளம் கம்பல்சரி வரும். ஸோ அதை விட்டுட்டு பார்த்தீங்கன்னா என்ட்ரோபில ஒரு ப்ராப்ளம் வரும். சரியா? ஏதாவது டவுட் இருக்கா இந்த ப்ராப்ளத்துல? இது டவுட் இருந்தா கேளுங்க பார்ப்போம். வேற ஏதாவது உனக்கு ஃபார்முலா எழுதுறதுல ஹீட் பம்புக்கும் ரெஃப்ரிஜரேட்டருக்கு டிஃபரெண்ட் தெரியல, எனக்கு கிளியரா புரியல அப்படின்னாலும் போய் டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். இதோட நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிடலாம் இந்த ப்ராப்ளத்தை. சார் சம்ம கூகுள் கிளாஸ் அனுப்பிச்சுட்ருங்க சார். சரி, அனுப்பிச்சுட்டேன்டா. சரி சரி, இங்க இருக்கு. இன்னொரு சிம்பிள் ப்ராப்ளம் இருக்கு. ஸோ அந்த ப்ராப்ளத்துக்கு எப்படி பேசிக் டயக்ராம் டிரா பண்றதுங்கிறது பார்த்துக்கலாம். சார் இதோட ரெக்கார்டா லிங்க் கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல ஷேர் பண்ணிடுங்க சார். ஷேர் பண்ணிடுறேன். A heat engine extracts heat from a higher temperature source at the rate of 100 kilowatt and rejects heat to a sink at a rate of 50 kilowatt. Okay. The entire work output of the heat engine is used to drive a reversible heat pump operating between a set of independent isothermal heat reservoirs at 17 degrees Celsius and 75 degrees Celsius. So determine the rate at
rate at which the heat pump delivers heat and efficiency of the heat engine. So here also combined heat engine and refrigerator is there. The heat engine எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல 100 கிலோவாட் வந்து மேக்ஸிமம் ஹீட்டா இருக்கு அண்ட் ரிஜெக்ஷன் ஹீட் 50 கிலோவாட். அண்ட் தென் த என்டையர் ஒர்க் அவுட்புட் ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் இருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகிற ஒர்க் அவுட்புட் பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் யூஸ் டு டிரைவ் எ ரிவர்சிபிள் ஹீட் பம்ப். இந்த ஹீட் பம்ப் வந்து என்னென்ன டெம்பரேச்சர்ஸ்க்கு அப் ஆகுதுன்னா 70 டிகிரி செல்சியஸ் அண்ட் 75 டிகிரி செல்சியஸ் ரிசர்வாயர்ஸ். So determine the rate at which heat pump delivers the heat and the efficiency of the heat engine. ஓகேவா? ஸோ இதுல டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்வாயர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது இது ஒரு கேட் எக்ஸாம்ல கேட்ட கொஸ்டின். ஒரு ஹீட் இன்ஜின் இருக்கு, அதோட டெம்பரேச்சர் சோர்ஸ் கொடுக்கல, நம்ம டெம்பரேச்சர் சோர்ஸ் கொடுக்கல, பட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட ஹீட் அவுட்புட் அண்ட் ஹீட் இன்புட் கொடுத்துருக்காங்க. The amount of heat supply Q1 that is equivalent to 100 kilowatt. The amount of heat rejection from the heat engine is equal to Q2 that is equivalent to 50 kilowatt. So this is the heat engine. So here some amount of work is produced. So the total work is used to drive the heat pump. Heat pump run பண்ண யூஸ் பண்றாங்க. So இதோட temperature source கொடுத்திருக்காங்க. The heat pump which always operates between the lower to higher. Arrow mark correctly போட்டுக்கணும். இதோட temperature 70 degrees Celsius. This temperature is 75 degrees Celsius. So what is the find out data means? Determine the rate at which the heat pump delivers heat. So எவ்வளவு amount of heat வந்து deliver பண்ணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. So let us assume, so this is Q3, so this is Q4. So what is the find out data means? The rate at which the heat pump delivers heat. So heat pump வந்து எவ்வளவு heat deliver பண்ணிட்டே இருக்கும் அப்படிங்கிறாங்க. So இதான் இந்த Q3 தான் நம்ம find out பண்ணணும். And then efficiency of the heat engine. What is the efficiency of the heat engine? That's all. It's a simple problem. இதுல என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இங்க ப்ரொடியூஸ் ஆகிற எல்லா ஒர்க்கும் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஹீட் பம்ப் ரன் பண்ண யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுல 50 கிலோவாட் ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா 50 கிலோவாட்டையும் ஹீட் பம்ப் ரன் பண்ண யூஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஓகேவா? ஸோ இப்போ வாட் இஸ் த எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணலாம்? எஃபிஷியன்சி ஆஃப் த ஹீட் இன்ஜின் work done by W by Q. W by Q1. ஓகேவா? ஸோ டைரக்டா அந்த Q1 Q2 வச்சு சொல்லுவோம். T1 minus T2 by T1. அது டெம்பரேச்சர் Q வச்சு சொல்லுங்க. 50 Q3 minus Q4 by Q3. ஃபார்முலா சொல்றா Q1 டேய் Q1 ஃபார்முலா வச்சு சொல்லு. ஃபார்முலா சொல்றா Q வச்சு சொல்லுன்னு சொன்னேன். பேஸ்ட் ஆன் Q. Q1 minus Q3 minus Q1 minus Q2 by Q1. Q1. ஓகேவா? இப்படிதான் சொல்லணும். பேஸ்ட் ஆன் Q னா Q1 minus Q2 by Q1. ஓகேவா? இன்டு 100%. Q1 அப்படிங்கிறது 100 கிலோவாட் மைனஸ் Q2 அப்படிங்கிறது 50 கிலோவாட் டிவைட் பை 100. எவ்வளவு வரும்? 50%. 50%. That is 0.5. 50% efficiency. ஓகேவா? Same. Next, based on Q3 and Q4, what is the COP of the heat pump? COP of the heat pump. Q3 by Q3 minus Q4, sir. Oh, okay. Q3 by Q3 minus Q4. Very good. So இது அப்படி இந்த ஃபார்முலாவை நம்ம டெம்பரேச்சருக்கு மாத்துறோம். COP of the heat pump is equal to that is Q3 by work input of the heat engine, work input of the heat pump, or otherwise Q3 by Q3 minus Q4, or otherwise T3 by T3 minus T4. Okay. So this is the formula. So based on the given data, the entire work output of the heat engine that is used to drive the heat pump. Okay வா? இப்போ நாம இந்த டெம்பரேச்சர் வச்சு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணி என்ன COP வேல்யூ வரும்னு சொல்லுவோம். T3 by T3 minus T4. இதுல T3 பாத்தீங்கன்னா 75 டிகிரி செல்சியஸ்,
இதை கெல்வின்ல மாத்தினா என்ன வரும்? -75°C. 348, sir. 348 Kelvin. Okay, 17°C means 290 290. 290 Kelvin. Okay, இது அப்படியே நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்றோம். அப்ப T3 அப்படிங்கிறது 348 by 348 minus 290. ஓகே, என்ன வரும் சிஓபி வேல்யூ? 6. 6. ஓகே, 6 நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகேவா? இப்போ நம்மளுக்கு தெரியவில்லை Q3 வேணும், நம்மளுக்கு வேணும். அப்போ Q3 is equal to COP of the heat pump into work input of the heat pump. ஓகேவா? பட் நம்மளுக்கு W net நம்ம ஒர்க் இன்புட் ஆஃப் ஹீட் பம்ப் நம்மளுக்கு தெரியாது. ஸோ அதை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணோம்னா இந்த ஃபார்முலா தான். தட் இஸ் efficiency of the heat engine is equal to Q1 minus Q2 by Q1. That is W by Q1. That is efficiency of the heat engine is equal to W, work output of the heat engine, divided by Q1. That is equivalent to the work output of the heat engine is equal to, that is efficiency of the heat engine into Q1. Efficiency is equal to 0.5 into Q1 பார்த்தீங்கன்னா 100 kilowatt. அப்போ work output என்ன வரும்? 50, sir. 50. That is work output is equal to 50 kilowatt. இப்போ based on this formula, that is work output of the heat engine and work input of the heat pump both are same because the work produced from the engine that is used to drive the heat pump. So that is work output of the heat engine is equal to work input of the heat pump, that is equivalent to 50 kilowatt. So இங்கிருந்து நம்ம ஃபைண்ட் பண்றோம். அப்ப இந்த Q3ங்கிறது என்ன வரும்? இந்த ஃபார்முலால இந்த Q3ங்கிறது என்ன வரும்? So Q3க்கு எப்படி ஃபார்முலா எழுதலாம்? அதுல இருந்து Q3 is equal to, what is the formula from the data? COP into W, sir. அவ்வளவுதான். ஓகே, Q3 is equal to COP of the heat pump into work input of the heat pump. ஓகேவா? COP of the heat pump is equal to 6 into work input of the heat pump is equal to 50 kilowatt. So what is the answer? 300. Q3 is equal to 300 Kelvin. Q3 is equal to 300 kilowatt. So இது வந்து ஒரு 4 marks or 5 marksல கேட் எக்ஸாம்ல கேட்ட क्वेश्चन இது. Q3 வேல்யூ வந்து 300 kilowatt அப்படிங்கிறது. ஓகேவா? இல்ல டவுட் இருக்கா? டவுட் இருக்காப்பா? அவ்வளவுதான். ஸோ நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல நம்ம வேற ஏதாவது ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அப்புறம் என்ட்ரோபி ப்ராப்ளம் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஓகே ஓகே சார். ஓகே சார். ஓகே ஓகேப்பா. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, தேங்க்யூ சார். Thank you, sir. Thank you, sir. சார் அட்டெண்டன்ஸ் எடுத்து தேங்க்யூ சார். அட்வான்ஸ் எடுத்தாச்சுப்பா, எடுத்துட்டேன். தேங்க்யூ சார். ஓகேப்பா, தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூ. Thank you, sir. தேங்க்யூப்பா.